गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 5 मे रविवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिल्ला देखुं निश्चिंत कमेंट करूँ। आसंता 24 घंटा मध्य 19टी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा 42 डिग्री उपरे 15 सहर। हठात एबे 24 घंटा पर वर्षा हेबार संभावना अच्छी। लगातार ग्रीष्म प्रभाव जो प्रबल गरम अनुभूत होउची। आज भी 15 सहर 42 डिग्री रही बेले 25टी सहर 40 डिग्री उपरे रही खरा। बौद्ध और नुआपड़ार सर्वोच्च तापमात्रा 44 डिग्री रेकर्ड कर। आसंता 6 ରୁ 9 तारिख मध्य तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रहिबो आकलन करिछि पाणपाग विभाग। आउ काल बैशाख पाग मेघुआ रहिबा सहित उपकूल ओडिशा समेत आभ्यंतरीण ओडिशा रे 30 ରୁ 50 डिग्री पर्यंत तापमात्रा आकलन कर जाइछि। तेणु आसंता काली केउंझर, मयूरभंज, अनुगुल, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा केतक स्थान में ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबा थिबा बेले येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। आउ 6 ରୁ 9 तारिख पर्यंत किछि स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। आ सबुठार बड़ कथा हेउछि जे पाणीपाग विभाग आज संध्यार कहुଯାଇଛି जे आसंता काली उत्तर ओडिशा समुद्र उपकूल अशांत रहिथिबारु मत्स्यजीवी माने समुद्र भितर को न जिवा लागि कुहाଯାଇଛି। राजधानी रे नकली एनसीईआरटी बही 10 लाख रु ऊर्ध्व टंकार बही जबत 4 अटक। राजधानी रे डुप्लिकेट एनसीईआरटी बहीर भंडार को ठाब करिछि कमिशनरेट पुलिस। प्राय 10 लाख टंकार एभली नकली बही जबत होइछि। राकेटर मास्टर माइंड फेरार हो जाइथिले मध्य 4 जन को अटक रखी पचरा उचरा करुच्ची। एसबू बही केउठ छपा होता केबेठू बजार को आसाला भुवनेश्वर में एने तदारख करुच्ची। आउ कमिशनरेट पुलिस पचरा उचरा करुच्ची। जड़े फेरार हो जाइछि। 4 जन एवं गिरफ अछंती से नहीं पुलिस खोलताड़ आरंभ करछि। पुलिस सूचना मुताबक नकली बही एनसीईआरटी पक्षर अभियोग होता या भित्तिक खारवेल नगर थाना पुलिस पक्षर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले 10 लाख रु अधिक मूल्यर 300 रु ऊर्ध्व नकली बही जबत कर जाइछि। पूर्वर प्रति वर्ष ओडिशा को केते परिमाण एनसीईआरटी बही आसुଥିଲା ताहा गत किछि वर्ष हम हठात कमी जाइतिला। प्राय 50% रु कम बही बिक्री होउतिला। एहाकु नै एनसीईआरटी द्वंद्वर पड़ी जाइतिला। राजधानी छात्र छात्री संख्या बढ़ुता बेले बही बिक्री कमुतिला काहेकि एभली उपजिबा बेले एबे 10 लाख टंकार बही जबत होइछि। आज आसुचंती प्रधानमंत्री निर्वाचन जीति ओडिशा रे सरकार गढ़ा को बीजेपी स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करिछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यथाक्रमे सोनपुर और ब्रह्मपुर में बीजेडी सरकार विरोध में रणहुंकार देइथिले। एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन प्रचार पर ओडिशा आसुचंती। निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम थर पर निर्वाचन प्रचार करने को ओडिशा आसुचंती। मोदी काली राति 9:30 स्वतंत्र विमान भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचे। यापर राजभवन दल में केतक वरिष्ठ नेता सहित रात्रि भोजन करने सहित रात्रि यापन करेंगे। सोमवार सकाळु प्रभु लिंगराज दर्शन कर कार्यक्रम रही। पर मोदी स्वतंत्र हेलिकप्टर ब्रह्मपुर जिबे। सेठारे ब्रह्मपुर शहर उपकुंठ कनिष्ठारे आयोजित होइतिबा जनसभा में जोगदेवे। सेठारु नवरंगपुर जिबे। सेठारे जनसभा को संबोधन करेंगे। एवं ब्रह्मपुर, आसिका, नवरंगपुर, कोरापुट, कलाहांडी लोकसभा आसन अधीनस्थ विधानसभा आसन गुड़िक बीजेपी फोकस करिछि। तेणु मोदी कार्यक्रम यही समस्त निर्वाचन मंडल प्रार्थी समस्त मंच रे। सेहीपरि मोदी आसंता 10 तारिख में पुणी 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसबार कार्यक्रम रही। तेबे ओडिशा को टार्गेट करिसेंती नरेंद्र मोदी। विरोधी को टार्गेट कले नवीन। चोर बदनाम प्रार्थी को भोट दियोनी बोली कहिले। कोरापुट, नवरंगपुर, पारलाखेमुंडी एवं रायगड़ा, काशीपुर राजनीति में जन विरोधी और अपराध पृष्ठभूमि थिबा व्यक्तिंकर स्थान नहीं। एणु भल लोक चिन्हतु और भोट दिंतु किंतु चोर को दिंतु नहीं बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विरोधी उद्देश्य आज एभली शब्द प्रयोग कर निर्वाचन प्रचार करिसेंती। नवीन बीजेडी नेता कार्तिक पांड्यान सहित मिसी गजपति अविभक्त कोरापुट जिलार माराथन प्रचार करिसेंती। अविभक्त कोरापुट जिलार 2 सांसद प्रार्थी 13 विधायक प्रार्थी आशीर्वाद थिबा निवेदन करथिले।
ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମୋହନା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ଚୋରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସବୁ ହେଲେ ମମତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, BSKY, କାଳିଆ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା କିପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆସିବ ବୋଲି। କମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ CEO ହେଲେ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀର CEO କଥା କହିଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ମନକୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉ କି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଦୁଇ CEO ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର 14ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ 14-15 ବର୍ଷ ବୟସର ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି କେମିତି ପାସ୍ କରିବେ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ପିଲାଦିନରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ CEO ପଦବୀ ହାସଲ କରି ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଏହି ପିଲାମାନେ କିଏ, ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ କେମିତି ଏହି ପଦବୀକୁ ହାସଲ କଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାଗୀକୁ ଜାଣିବା ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶ ସାରା। ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରରେ 30 ଜଣ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ 2021ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଡ଼ାଇ ମେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ CEO ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରବଣ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ହୋଇଥିଲେ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି କମ୍ ବୟସରେ CEO ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ୟୁଜର ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇ ପିଲାଦିନୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କଲର ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ ଆପ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପ୍, ଗେମିଂ ଆପ୍, ସୁପରହିଟ୍ କାର୍ ରେସିଂ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 150ଟି ଟେଷ୍ଟ କରି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଏହିସବୁ ଗେମ୍ ଏବଂ ପରେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ CEO ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜେପିର ସତ୍ସାହସ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେଡି ନେତା VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେପିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ସେ ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିର 10% ସିଟ୍ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ନ ନେଇଥିଲେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ କ'ଣ କଲେ, ବିକାଶର କେତେ ଭାଷା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଥା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାଷାରେ କହୁଛି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ରଖିଥିବା ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦଳର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜିତନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦମ୍ ଥିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜର ଶହ ସମର୍ଥକ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ରୂପରେ ଅନେକ ମହିଳା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଖଣାହାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଣେଶ ଜଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାଜିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପଦବୀ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ଡାକରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟତା ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଉଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଟେଷ୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋଟର ମେକାନିଜମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।